Так, где же наш доктор? Что у нас тут есть? Так, ладно, что здесь? Доктор арестован. Ладно. Не хочешь? Открыть тайник. Где же он? Этот тайник. Вот тот, наверное. Мощь Фина.
это такое? Ладно. Новый ключ Тартара. Что дедушка прячет в сортире? Ничего. Стучать по стеклу, прокладки ни к черту. Субъект может оказаться нестабильным. Нифига себе, кораблик. Или что это? Crew members Ali and Max are engaged in a... Captain, as it appears we may soon be embarking for a maximum security, I believe the crew would like to speak with you to... as you human... Phineas, locked up in Tartarus? We cannot let this stand. That place terrifies even the most hardened criminal. And here we are, entertaining the notion of busting him out. That's insane. And likely a hell of a lot of fun. To extract the scientist, you will need to infiltrate the labyrinth. But that course of action is likely to be quite dangerous, Captain. The labyrinth is a massive maximum security prison on an uninhabitable planet. But since no one ever makes it out, this is all just speculation. The armed surveillance protocols on a maximum security prison planet are highly sophisticated. As such, escapes are historically quite... I am programmed to warn you whenever you exhibit inclinations toward risky behavior. Breaking into Tartarus will not be easy. Getting in is the simple part. It's getting out again that's the trouble. Trust me, I know. Let's just do it. Kick down some doors, grab Doc Wells, and cut a path out. We don't need a plan. We got guns. If you really mean to do this, you should see to your final affairs and close out any unfinished business. Once you sneak into Tartarus... If we don't make it, at least it'll be a great story. Got my trusty tossball stick. Got my ass Ничего не kicking boot. делали всю Outstanding. игру, только языками You can count трепали. on us, Captain. We're Герои. crew. For real crew. That means we got each other's backs. Right? Never thought I'd volunteer to break into a prison. Seems like your tendency towards risky behavior is rubbing off on me, Captain. Command not recognized. Waiting on your command, Captain. Hey, Cap, got a minute? Где этот терминал?
pleased to inform you that we have arrived at the labyrinth. Please be advised that the punishment for trespassing is execution. Please be advised that electrical storms on the surface of Tartarus make departure impossible at this time. Resident count is as follows: 3,071. Resident deaths, including but not limited to executions, are as follows: 1,684. Resident escapes are as follows: 0. The interior can be chilly. Take a scarf with you, Captain. I would also ask that you leave your captain's ID with me, in the event that you do not return. Шарфы иногда Understood. Oh, Attention, нападают. unauthorized spacecraft. This is a maximum security installation. Your presence here is an explicit violation of UDL corporate policy. You are hereby confined to your docking platform until a ticket detailing your crimes has been filed and notarized, at which point your vessel will be seized and you will be executed. Какой ужас. Captain? Protocol is important, sir. The Tartarus docking authority signing up. Hang on. Looks like you're gonna have company at the execution. Another ship. Wait, is that from the groundbreaker? What the? Pay no mind to that. Transmission terminated. How can I be of assistance? Take care. Так, ладно, надо идти, раз уж пришли. Так, ну пришлось там перераспределить очки, а то что-то... The captain did right by us. The board will never own Groundbreaker. Not while I reign. Go on, Mardad. Комендант Санита, кто это такой? Trash like you, wasting my time. Поставил там медицину плюс 25 урон. По людям. Может, там кучу переставил.
Так, ну где там пехотинцы-то? Все почили. Все лежат. Так, ну взлом я скинул, ладно, фиг с ним, с этим взломом. Ужас. 90, все понятно, ладно, расслабься. Мистер... Ой. Кто меня пальнул-то, я не пойму. Безобразники. Техник корпорации. Сейчас такие профессии уже не ценятся.
заметил. Пулеметчик корпорации. Тогда по ногам. Все. Спящий пехотинец. Дверь забыли здесь, что ли? В это самое. Как это называется? Врезать. Так, бутылочку. Бутылочку. Лифт. Так, а куда лифт? Так, я на лифте я приехал. Halt. Searching for unauthorized persons. Какой ужас. Forming an area sweep now. Security alert. Иди сюда-то, иди. Что ты там? Не там ищешь.
Какой-то чувак. Мне, в принципе, ничего не надо здесь. Почему-то. Скорость движения. Ну, вот это можно купить. Ладно. Такое. Тут сюда идет. Дверей, пипец. Раньше столько не было. Еда, и патроны, и шприцы. Колись-пей. Колись-пей. Дроны. Что здесь еще есть? Командир. Вот оно что. Техник корпорации. Моя голова. Ну кто ж тебя сюда звал-то? Нам спасать доктора надо. Ты приперся сюда. Откуда-то. Так, что это такое? Безобразие, безобразие. Так, ну сейчас окажется, что у меня взлома не хватает, или еще чего.
уполномоченных сотрудников ВОК запечатано. Где у нас уполномоченные сотрудники? Может быть, здесь спрятались? Так, взлома у меня нет. Придется гадать теперь, как туда войти. Все понятно. Лифт есть. Запечатано. Какой-то пульт. Интересно, как туда попасть? Ладно, слом мозга. Не буду ломать себе мозги. Что-то напарника надо брать сюда, что ли. Повезло. Повезло. Водички. Так, где у нас энергетики-то есть? Так, ну где же я буду спать? Интересное дело. Удивительные рубашки, баки диметилсульфоксида, бронежилеты. Что нам это дает? Ничего. Нифига себе. Кто это такие? Это карцер, что ли? Наказанные. Какой ужас. Разве можно так издеваться над людьми? Безобразие.
Медицинский дрон. Можно его выманить. Processing data. Sweeping the area. Beginning security patrol. Улетел сюда. Кэдс. Непонятно совершенно. Так, главное, чтобы чуваки там были сыты и не болели. Ладно. Может, надо было немножко по-другому как-то сделать. Не пугать брату. Так, ну а что, надо нам их бить-то или не надо? Может быть, здесь лежит что-нибудь? Ладно, патронов, я думаю, нам хватит. Водичка. Торговый аппарат. Нет тут энергетиков-то. Нету. Кто это такой? I'm working as fast as I can, all right? If y'all would quit bothering me, I'd get this done sooner. Is that a joke? Y'all call me out to fix the... Whatever. I need to fix this before I get in trouble, so forced pacification system. If the prisoners riot, we gas them. It went a little haywire. Anyway, I need to finish this, so get out of here. What? Подать смирительный газ. Куда его подать-то? Шишкачиной. Ладно, я не знаю, как
подать смирительный газ. Так, появился диалог. Of course. Well, you ain't authorized. Fixing the FPS. Well, we don't always get what we want. Ну ладно, хрен с тобой, кошелка. Сейчас я найду. Сам. Почему здесь баррикады? Сучка. Душегубка. Так, ну тут я был уже. Ладно. Пойдемте в тюрьму. Где здесь удостоверение взять, я не знаю. Я не знаю. Где-то было, наверное. Вот я его пропустил. Что это такое? Так, ну тут я был. Тут я был. Так, отсюда я вышел. Так, куда-то наверх почему-то. Я думал, что вниз. Сколько здесь чуваков. Get in there, troops! For Monarch! For Halcyon! Бунт. Bring him down! Главное, чтобы доктора не убили. Кто это такой? Кто это такие? Непонятно.
Это иконоборцы. Мои друзья. Может, он что-нибудь скажет нам. Понятно. Понятно. Hey, let's do this. Где доктор? Доктор где? Take him down! Go! Someone's here. Hunt him down. Где-то видел такую стену. Росгвардия заказала для защиты граждан. Так, ну не надо говорить, что у меня взлома нет. Разблокировали дверь.
что это такое? Какой ужас. Так, ну и что дальше-то? Чуваки там пошли. Так, ну что, ни одного энергетика нет, что ли? Какая досада. Жесткость кожи. Зачем нам жесткость кожи? After all you've done, all the work you've destroyed, all the money you've cost me, your misguided crusade has doomed Halcyon. That crackpot's plan is ludicrous. We have steps, action items, budgets, and reports. All he's got is a guilty conscience and lofty dreams. In any other circumstance, I'd admire your boldness. No call for... Sophia should be the one wasting her time with you, but you killed her. I'll have you hanged, quartered, bankrupted. Thankfully, you're in a prison already. Find the nearest cell and wait until I'm done here. Is that sarcasm? Do you know what I do to people who employ the lowest I fire them. Alas, as you are woefully unemployed, I'll have to do the next... In the next room is the finest automechanical purveyor of death ever made.
Try not to scratch the paint with your skull. It was fucking expensive. Absolutely not. Akande was always the sociable one, not me. Подозрительно, подозрительно. Поспать захотелось. Нету здесь случайно. Нету, ладно. Ну, какой-то монстр. А как же я его один одолею-то? Интересное дело. Как же бить это чудище? Все понятно. Взлома нет. Process. Performing an area sweep now. Hostile intent detected. Ну хотя бы чуть-чуть-то хоть умерло. Unable to locate target. Быстро оно ходит. Так, что там с ним происходит? Target reacquired.
что мне надо сделать-то? Увечье. Слушайте, ключ гибернационной камеры. Сохраниться как же. Там еще один, что ли? Нет здесь нигде переходов-то. Все понятно. Все понятно? Ладно. Теперь он еще и спать хочет. У меня нету энергетика. Нету энергетика. Нет. Ладно, сойдет. Save Halcyon after all. Why must I always do everything myself? Все что. Вот он, наш доктор. Хоть посмотреть, что тут есть интересного-то. Председателя. Так, ну мне бы доктора не замочить-то. Ни хрена не понял я.
You don't know how glad I am to see you. You lunatic. You broke into the board's own fortress and killed the chairman just to rescue one doddering old man? You are absolutely out of your mind, and I can't begin to thank you enough. Ah, all in a day's work for you, huh? You've broken the board's stranglehold on this colony, and you saved my life. But there's still so much we have yet to accomplish. You and I are going to have to work harder than ever to save Halcyon. I'm afraid the situation is far worse than any of us ever anticipated. Earth has gone dark. We haven't received a single message in 3 years. There's been no communication, no signals, nothing. 2 years ago, the Earth's Directorate's frigate disappeared on their way back to Earth. We don't know what they discovered when they arrived, or if they arrived at all. We're in serious trouble, my friend. Do you know what this means for Halcyon? We can't rely on Earth for support anymore. We've been cut loose. We're entirely on our own. Yes, we do. You've done a marvelous thing. You've succeeded where anyone else would have failed, including me. We must begin the revival process immediately, starting with the Hope's brightest minds, and then we're going to fix this damn colony, one problem at a time. We're going to need a leader, and I can't imagine a better person for the job than you. What do you say, old friend? Will you help us? I doubt I could change your mind even if I wanted to. You've already done more than I could ask of you. When I revived you, I thought we were going to save this colony all by ourselves, but I was wrong. We can't save Halcyon on our own. We're all going to have to pull together, somehow. We are not a colony anymore. Our last connection to Earth has been severed. I don't know if we'll survive, but we're going to have to try our best. The OSI teaches that everything in the universe happens according to the grand plan. But the stranger that arrived in Halcyon was an unplanned variable. From the moment he landed in Emerald Vale, his actions altered the course of history. The events on Tartarus brought about the end of the board's authority. But the board's mistakes would haunt the colony for decades to come. The damage they left behind would require the work of a generation to repair. Dr. Phineas Wells began reviving a handful of the Hope's colonists. Engineers, scientists, technicians, and intellectuals. They were among the brightest minds the Earth had ever sent out into the stars. The Hope scientists and engineers woke up in a colony descending headlong into total collapse. With no way to return to Earth, they had no choice but to band together and devote themselves to the cause of saving Halcyon. The people of Halcyon were nothing if not hardy. In the absence of the board's authority, many of the colony's settlements banded together with a single purpose in mind: survival. Life was especially hard in the years to come. Some towns dissolved by attrition and starvation, but most of them found a way to carry on. In the years to come, Halcyon was forced to reckon with its newfound freedom. The board was gone, and for better or worse, the colony was responsible for its own destiny. As the colony struggled to survive, the inspirational story of the iconoclasts spread like wildfire, and Graham was able to bring many of the smaller Tt.A.R.A.N townships into the fold. However, his zealous obsession with spreading the word blinded him to the needs of a growing organization, and the movement was unsustainable at scale. The iconoclast way seemed to work best, and ultimately petered out on Monarch. Without Lilia Hagen, Sublight Salvage fell apart. The company fractured, devolving into a series of unregulated criminal gangs, fences, and smugglers. Their facade of legitimacy quickly faded. In time, the Sublight family was forgotten,
Adelaide McDevitt replaced Reed Thompson as the leader of Edgewater. She and her followers transformed Edgewater in their image. Anyone loyal to Reed was pressured into leaving town, and those who stayed behind adapted to her way of life. Adelaide transformed the old cannery into a new garden. The nearby Edgewater Cemetery provided a convenient source of fertilizer. As for Reed Thompson, it was said that he lasted exactly 2 days outside the walls of Edgewater. Years later, a marauder was found in possession of his hat. Under the leadership of Junlei Tennyson, the groundbreaker held firm against corporate influence. The ship's mechanical stability gave Junlei the time to educate a promising generation of engineers, schooled in her family's traditions. The future of the groundbreaker looks promising. The rediscovery of the Hope and the abandonment of the lifetime employment program forced Byzantium to come to terms with some uncomfortable realities about the state of Halcyon. While Byzantines were reluctant to surrender the luxuries they'd grown accustomed to, the board's diminished authority gave them little choice in the matter. Nearly everyone had to learn to make do with less. Some even had to get jobs. It was a dark time indeed. Ellie savored her adventures on the Unreliable. Once they were done, she returned to life as usual, running missions of dubious legality, shunning respectable work, and living life to the fullest. She meant to reach out to her one-time captain, but she was always bad at keeping in touch. Life in Halcyon was sobering for Felix Millstone. The grand revolution he dreamed of never came. There was no great awakening for the colony, no celebrations in the streets. There was only the hard, desperate work of trying to repair a broken colony. Felix never had a head for numbers, but if there was labor to be done, he was there to help. Eventually, Felix realized that the work of a revolution was done with 2 hands. As much as he enjoyed his adventures aboard the Unreliable, the vicar, known as Max, eventually decided that it was time to move on, to live out the life he had sought so long to create. He knew there were many in the colony who carried burdens much worse than the ones he had struggled with, and he devoted himself to easing their suffering wherever he could. He only ever took up arms again to defend the defenseless. Unshackled from a lifetime of striving and fighting the universe and himself, Vicar Maximilian de Soto was finally at peace. Though Parvati eventually grew comfortable aboard the Unreliable, she never quite came out of her shell, and she often wished aloud that her dad was still alive to teach her about the finer points of starship care and maintenance. While the colony fell into chaos, she found an island of relative peace with Ada, and they formed an unusual bond. She decided to remain aboard the Unreliable permanently as its chief and sole engineer. As hard as she tried to drink them away, Nyoka's memories eventually overcame her. Traveling with the crew served as a constant reminder of the family she'd lost, and so she eventually returned to Monarch to get back to what she found most comfortable: the deep end of a bottle and the far end of a trail. Few have seen her since, but travelers often swear they hear her and her machine gun in the night, screaming swears and spitting bullets. The SAM unit that accompanied you spread awareness of the product line's superior sanitation and maintenance capabilities across what was left of the colony. This led to a boost in SAM unit sales. Did you know that SAM units are the longest-lasting, toughest-acting cleaning solution in Halcyon? Minister Clark was released from house arrest, and his contact with you gave him a sense of renewed purpose and vigor. Once it became clear that no help would be coming from Earth, he threw his considerable efforts and talents into helping Halcyon manage the crisis before it. As for Dr. Phineas Wells, he spent his remaining years in his orbital lab. Though he was always haunted by the failures of his past, he was determined to make things right by building toward the future.
Dr. Wells was able to revive many more scientists and engineers than he first expected, thanks to the additional batch of chemicals you stole from the Ministry. Wells never forgot about the human lives that were lost in acquiring these chemicals. The revival project was hard and painful work, but in the end, despite limited resources, over half the Hope's colonists were successfully revived. Even after Wells passed away, the Hope scientists and engineers worked night and day to pull Halcyon from the brink of collapse. Their efforts continue to this day, which may be reason enough for optimism. Dr. Wells laid the groundwork for the project to save the colony, but he would never live to see the fruits of his labor. He passed away a few years later. His work was carried on by the scientists and engineers he revived. Life will never be the same in Halcyon. It is widely agreed that the colony has a chance of stabilizing within a generation, owing to the hard work and determination of the surviving colonists. Recovery is a distant goal, and the path is long and uncertain. But the people of Halcyon carry on, determined as ever. And what about you, the unplanned variable in the history of Halcyon? You brought an end to the chaos on Tartarus, and left Dr. Wells to his own devices. The affairs of the colony never distracted you from living out your own dreams, to captain a ship, to sail the Aether, and to earn a reputation as the greatest spacer Halcyon ever had. No one knows what's happened to Earth, and no one knows what the future has in store for Halcyon. All we know for certain is this: the name of the Unreliable and that of its intrepid captain will remain the subject of countless stories for years to come. Так, я перераспределил перед финалом очки. Давайте посмотрим, я обещал там показать. Начнем со способностей. Ну, соответственно, все, что касается напарников. Напарниками я не пользуюсь, то есть всю игру прошел без напарников, поэтому здесь те способности, которые относятся к напарникам, они здесь, соответственно, не открыты, и мы их не будем здесь рассматривать. Так, ну давайте посмотрим ранг 1. Соответственно, здесь что? Базовое сопротивление брони, но это я уже поставил потом, когда у меня там оказалось 1 или 2 очка доступных для распределения уже после основного распределения. Здесь, соответственно, 20% скорость бега, скорость перезарядки тактического замедления времени. Соответственно, это вот эта шкала фиолетовая под основным здоровьем. 25% урон, когда в отряде больше никого нет. Соответственно, если в один, урон повышается на 25%. Максимум шкалы тактического замедления времени — это та шкала фиолетовая, которую только что мы сейчас с вами рассматривали. Соответственно, она увеличивается после установки этой способности. Ну, соответственно, здесь 50% базового здоровья не повредит. Не повредит. Что здесь еще есть? 25% скорость ходьбы. Я не знаю, зачем это нужен. Зачем нужна эта способность, не буду я ее. То есть, как бы обсуждать, мне непонятно, зачем она нужна. Износ оружия и брони можно пожертвовать. Вероятность критического удара напарника. Напарников у нас нет. Размер магазина научного оружия. Ну, на самом деле, есть у меня это все оружие. Вот оно. Гелевая пушка. Уменьшающий луч. Гипнотический луч. Мандибулярный, странное название, преобразователь и призматический молот. Ну, здесь, скорее всего, описка. Не знаю, не впечатлило. Ставил я здесь гелевую пушку. Не знаю, можете попробовать, если у вас есть это оружие. Не понравилось оно мне, не впечатлило. И также здесь в способностях есть
еще две способности, которые повышают на 50% урона. Научного оружия, это ранг 2 странная наука и ранг 3 дикая наука. Еще на 50%, соответственно, 100% можно повысить урон от научного оружия. Но опять же я говорю, что не впечатлило меня это оружие. Скорее всего, наверное, это на любителя, или я что-то не понимаю. Так, ну давайте посмотрим, что здесь еще есть. Опыт за убийство напарниками нам не надо. Быстрое путешествие при перегруженности. Ну, собственно, я всю игру прошел с базовым значением количества переносимого веса. Привязан этот показатель здесь к силе. Ну, соответственно, можете поставить, не знаю, на ваше усмотрение. Но здесь стоит учитывать, что очков способностей здесь ограниченное количество. Есть еще один момент. Можно получать увечья и можно получать дополнительные очки способностей, но вы будете терять какие-то показатели. Так, ну что здесь еще? Вьючный мул, 50 килограмм грузоподъемности. Ну, у нас, соответственно, можно пожертвовать на ваше усмотрение. Битов много не бывает. Дополнительные боеприпасы у торговцев, дополнительные расходные предметы и товары у торговцев также можно пожертвовать. Урон за каждый изъян. Ну, интересная способность. У меня 3 изъяна, соответственно, я бегаю, там хромаю, еще что-то. Получаю какой-то дополнительный урон. Соответственно, у меня 15%. Добавился бы урон. Я просто пропустил эту способность. Ладно, фиг с ней. Что здесь еще? Давайте перейдем ко второму рангу. Соответственно, здесь штраф точности движения, поскольку я пользуюсь штурмовой винтовкой. Восстановление при убийстве шкалы тактического режима. Урон научного оружия нам не надо. Скорость движения во время Т3В. Скорость во время движения в тактическом режиме. Соответственно, я так понимаю, что во время тактического режима вы будете передвигаться на 20% быстрее, чем ваша цель. Бонус урона от попадания в голову или слабое место я поставил. Дальность подсветки взаимодействия. Что это такое? Соответственно, тот предмет, допустим, тот ящик, который был недоступен на каком-то расстоянии, он будет доступен, можно будет его открыть, также можно будет взломать и обворовать. Расстояние, с которого вы сможете это сделать, будет увеличено. 20% закупочная цена у торговцев. Соответственно, если у вас проблем нет с финансами, можете при базовом значении не испытывать затруднений с деньгами, можете, собственно, пожертвовать этой способностью. Урон тихого оружия. Так, ну вот здесь вот я опять лоханулся, надо было поставить эту способность. У меня стоит здесь штурмовая винтовка. Шум при стрельбе минус 90. Скорее всего, может распространяться на это оружие. Соответственно, нужно будет поставить соответствующий мод. Есть у меня этот мод. Так, нет этого мода. Ладно, не будем заостряться. Надо будет поставить в дополнение потом это очко. Волк-одиночка. Также я пропустил этот момент. Все навыки плюс 5, если в отряде нет напарников. Все навыки плюс 10, если у вас нет напарников. Что такое, если у вас нет напарников, то есть не нужно будет брать или что? Да, соответственно, если у вас нет ни одного напарника, бонус удваивается. Но у меня есть напарники, ладно. Добавится 5 очков ко всем навыкам. Соответственно, навыки, вот они. Так, что здесь еще есть? Несколько счастливых смельчаков. Верятся с восстановить умение напарников. Это нам не надо. Напарники, это нам не надо. Напарники, вес расходуемого предмета, также этим можно пожертвовать. Бонус максимальной грузоподъемности от напарников, также это нам не надо.
Это мы с вами посмотрели. Ну и здесь ранг 3, здесь 50% урона от научного оружия. Если вы, соответственно, не пользуетесь этим оружием, бессмысленно ставить эту способность. Твердая рука, раскачивание оружия дальнего боя, штраф к точности в движении. У меня стоит после убийства врага ваша следующая атака обязательно завершится критическим уроном. Я поставил бонус сопротивления брони, бонус к науку, который находится на броне. Соответственно, допустим, у нас здесь стоит защитные навыки плюс 5 и должно упасть сюда, соответственно, плюс 10. Соответственно, плюс 10. Да, мы видим здесь защита. У нас броня, сохранение, спецназ 10. И, соответственно, базовая здесь только 5. Базовая только 5 удвоилась. Удвоился бонус. Так, что у нас еще есть? 100 килограмм грузоподъемность можно пожертвовать. Скорость движения во время тактического режима плюс 70%, не знаю. Ну, не хватило того, что у меня есть. Можно было, в принципе, поставить. То, что все, что касается тактического режима, конечно, не стоит пренебрегать. Лучше, конечно, ставить. Лучше, конечно, ставить. Находясь под воздействием вредоносных боевых эффектов, вы наносите больше урона. 20% урон. Урон от предметов, предназначенных для боя, износ предметов, не предназначенных для боя. Соответственно, это, я так понимаю, лопаты, кирки, ну и так далее. Не знаю. Я не знаю, не ставил я эту способность. 30% урона, если запас здоровья меньше 25. Ну, в принципе, вот этим и вот этим, наверное, можно было пожертвовать и перераспределить. Допустим, поставить урон от тихого оружия и поставить 5% урона за каждый изъян, если у вас есть изъяны, и поставить волка-одиночка. Волка-одиночку. Соответственно, что еще здесь есть? Убийство, попадание в голову наносит врагам в течение, в пределах 22,5 метра, 25 их урона. Ну, не знаю, не ставил, не тестировал. Оживление напарника нам не надо. Урон от дистанционных атак, минус 1 сопротивление брони на 10 секунд. Эффект накапливается до минус 10. До минус 10. Но, скорее всего, это работает. Я это поставил, потому что у меня стоят везде, соответственно, на штурмовых винтовках стоят прицелы. Стоят прицелы. Ну и что у нас еще здесь осталось? Получаемый урон при атаке по области минус 15%. Получаемый урон от плазмы минус 15%. Но можно было пожертвовать. Здесь у нас урон в ближнем бою возвращается в виде здоровья, но я не пользуюсь ближним боем, поэтому на самом деле это вампирик. Я так понимаю, это вампирик. Здесь где-то была еще одна способность, вот она, восстанавливает небольшое количество здоровья, когда убиваете врага, 15% единиц здоровья восстанавливается при убийстве. Также неплохая способность, монолог с собой, можно поставить бонус к навыкам общения, если в вашем отряде нет напарника, добавится плюс 10 к навыкам общения. Вот они, эти навыки. Мы видим, что добавилось. Монолог с собой. Так, и здесь радиус обнаружения врагов. Очень полезная способность. Я рекомендую вам поставить ее, потому что, соответственно, враги практически в упор будут вас не видеть. Ну, как в упор, то есть достаточно нормальное расстояние. Можно проскочить где-то мимо них и пройти, поэтому я рекомендую поставить радиус обнаружения врагов. Но в финале, собственно, уже будет видно, как это работает. Но вот также последовательность, 10% урон каждой последующей атаки также можно было потестировать, но я не ставил. Тоже приоритетная способность. Она, конечно, нужна во время тактического режима. Так, все мы с вами разобрали. Так, ну вот жнец, 20% восстанавливается при убийстве, заполняется шкала тактического режима.
Ну и давайте теперь навыки, что я выставил. Соответственно, я взлом здесь скинул, у меня был 100. Поставил длинноствольное, поскольку штурмовая винтовка это длинноствольная. Так, ну я не понял, здесь добавилось 150, не было 150. Некритические попадания игнорируют 50% брони. Но я купил, правда, дополнение, не знаю, может быть это от дополнения. Ну, может быть от дополнения, может быть версия игры. Здесь обычно отображается. Нет, версия игры та же самая. Скорее всего, что от дополнения. От дополнения, потому что 150 не было здесь значения. Так, ну интересно, что здесь добавилось. Так, ну можно прощелкать. Взломать и отключенный автоматон, чтобы вызвать у него помехи. Если скрытная атака убила цель, другие противники не реагируют. Интересный вариант. Но на этом уровне сложности на самом деле проблематично довольно. Уже на более высоких уровнях убить с одной атаки. Ну там, конечно, можно увеличить процентном соотношении урон в скрытном режиме, но мы не будем сейчас это разбирать. Ладно. Испугается. Ладно, мы потом это разберем. Мы на самом деле не собираемся мы здесь разбирать эти варианты со 150%. То есть не 150%, а при значении 150 какого-либо из навыков. Соответственно, что я поставил? Длинноствольное я поставил, опять же, повторяюсь, штурмовую винтовку. Здесь мы видим вероятность критического удара длинноствольным оружием. Соответственно, здесь 304, но я так понимаю, что это 30%. Раскачивание прицела будет увеличиваться при поднятии. Ну, можно попробовать поднять. Можно попробовать поднять. Да, у меня тут есть немножко очков. Но я, конечно, до 150 не дотянул. Не дотянул. Ладно. Тяжелое оружие, но можно было пожертвовать. Можно было пожертвовать, наверное, оставить здесь 50 и поставить взлом. Поставить взлом 100. Или взлом замков 100. Там есть какой-то замок в финале, его можно открыть при значении 100, но я не смог его открыть, потому что я скинул. Соответственно, я выставил длинноствольное. Что еще я выставил под финал? Выставил медицину. Почему я выставил медицину? Мы видим здесь на уровне мастер бонус к урону, наносимому людям, плюс 20%. Соответственно, у нас в финале будут люди. И мы получим дополнительно 20% урона по людям. Ну и, соответственно, поднял чуть-чуть науку на N лучевой урон. Но можно было пожертвовать. Можно было пожертвовать. Ладно, ну, собственно, это то, что касается навыков. Коротко. И здесь в сводке мы видим, что у меня стоит. Я здесь выставлял ловкость, соответственно, интеллект. Зачем интеллект? Да, 35% критический урон. Бонус от попадания в голову. Обновление умений личностные я здесь ставил по одному очку. По одному очку. Ну, собственно, вот с такими показателями я уже отправлялся, собственно, в финал. И вы можете посмотреть. Можете его посмотреть.